کراچی کے تپتے ہوئے مضافاتی علاقے کورنگی کے قریب ایک بستی ایسی بھی تھی جہاں کی فضا میں ابھی تک پرانی روایتوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اس بستی کے کنارے پر ایک عظیم الشان حویلی کھڑی تھی جسے لوگ حاجی صاحب کی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی صرف اینٹ اور گارے کا مجموعہ نہیں تھی بلکہ اس کے ارد گرد موجود قدیم درخت اس کی روح تھے۔ یہاں صدیوں پرانے بیری، نیم اور آم کے ایسے قد آور درخت تھے جن کی شاخیں آپس میں گتھے کر آسمان کو چھپائے رکھتی تھیں۔ ان درختوں کے سائے میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ سخت گرمی میں بھی یہاں اے سی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ صحن کے عین وسط میں ایک بہت قدیم کنواں تھا۔ اس کنویں کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی گہرائی کا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اس کا پانی اب خشک ہو چکا تھا، لیکن جب بھی کوئی اس کے پاس جاتا اسے ایک پر اسرار ٹھنڈک کا احساس ہوتا۔ بستی کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ درخت اور کنواں اس زمین کے خاموش پہرے دار ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان درختوں پر ایسی مخلوقات بستی ہیں جو انسانوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی بشرطے کہ ان کے گھروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حویلی کے موجودہ مالک حاجی صاحب ایک بااثر اور ضدی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا احمد شہر سے پڑھ کر آیا تھا اور اب اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حاجی صاحب چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اسی حویلی میں رہے، مگر انہیں حویلی کا صحن چھوٹا لگ رہا تھا۔ وہ وہاں ایک نیا بلاک تعمیر کروانا چاہتے تھے جس میں ایک وسیع کمرہ اور جدید باتھ روم ہو، مگر اس کے لیے ان قدیم درختوں کو کاٹنا اور کنویں کو بھرنا ضروری تھا۔ جب حاجی صاحب نے درخت کاٹنے کا اعلان کیا تو حویلی کے بوڑھے ملازم رحمت چاچا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ حاجی صاحب، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ پیڑ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، ان پر پرندوں کے سوا اور بھی بہت کچھ بستا ہے، انہیں کاٹنا گویا آفت کو دعوت دینا ہے۔ حاجی صاحب نے ایک نہ سنی۔ رحمت، یہ پرانے خیالات چھوڑ دو، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، یہ سوکھی لکڑیاں نہیں۔ انہوں نے شہر سے بھاری مشینیں اور جدید آلات والے مزدور بلوا لیے۔ مقامی لوگوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان درختوں سے رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جس دن کلہاڑی کا پہلا بار نیم کے درخت پر پڑا، آسمان پر اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ حالانکہ وہ جون کی تپتی دوپہر تھی۔ جیسے ہی کلہاڑی تنے میں پیوست ہوئی، ایک دلدوز چرچراہٹ کی آواز آئی۔ مزدور یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ درخت کے زخمی تنے سے سفید رطوبت کے بجائے سرخ رنگ کا گاڑھا مادہ نکل رہا تھا جو بالکل انسانی خون جیسا دکھتا تھا۔ لیکن ٹھیکیدار نے اسے محض لکڑی کی ایک قسم قرار دے کر کام جاری رکھنے کا حکم دیا۔ 3 دن کے اندر وہ تمام درخت کاٹ دیے گئے جو صدیوں سے اس زمین کی زینت تھے۔ صحن اب بالکل ننگا اور ویران لگ رہا تھا۔ اس کے بعد کنویں کی باری آئی۔ جب مٹی کے ٹرک کنویں میں الٹے گئے تو زمین سے ایک ہلکا سا لرزہ محسوس ہوا، جیسے کہیں دور زلزلہ آیا ہو۔ کنواں بھر دیا گیا اور اس کے اوپر ایک عالیشان کمرہ تعمیر کر دیا گیا۔ حاجی صاحب خوش تھے کہ انہوں نے حویلی کو جدید بنا دیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ان مخلوقات کے گھر اجاڑ دیے ہیں جو اب ان سے انتقام لینے کے لیے بےتاب تھیں۔ احمد کی شادی شہر کی ایک خوبصورت لڑکی صوبیہ سے ہوئی۔ صوبیہ جب پہلی بار حویلی میں آئی تو اسے وہاں کے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ نیا کمرہ جو کنویں کے اوپر بنا تھا اسے بہت پرکشش لگا، مگر وہاں قدم رکھتے ہی اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ صوبیہ ایک صاحب ثروت گھرانے سے تھی اور اپنے 700 سے زائد قیمتی جوڑے لائی تھی۔ اس نے ان تمام کپڑوں کو کمرے کی دیوار گیر الماری میں بڑے سلیقے سے سجایا۔ شادی کے تیسرے دن جب وہ صبح اٹھی تو اسے کمرے میں جلے ہوئے کپڑے کی بو آئی۔ اس نے الماری کھولی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے وہ تمام 100 جوڑے جن پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے بری طرح کٹے ہوئے تھے۔ کسی نے انہیں کینچی سے اس طرح کاٹا تھا کہ وہ اب پہننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ احمد، یہ دیکھو، یہ کس نے کیا؟ صوبیہ روتے ہوئے چلائی۔ احمد اور حاجی صاحب دوڑتے ہوئے آئے۔ تالا سلامت تھا، کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں۔ پھر یہ کس نے کیا؟ حاجی صاحب نے اسے چوہوں کی شرارت قرار دیا، لیکن احمد جانتا تھا کہ چوہے اتنی صفائی سے کپڑے نہیں کاٹ سکتے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک الماری کے اندر سے دھواں نکلنے لگا۔ سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کٹے ہوئے کپڑے خود بخود جلنے لگے۔
आग इतनी शदीद थी कि चंद मिनटों में तमाम कपड़े राख का ढेर बन गए। सोबिया बेहोश होकर गिर पड़ी। कपड़ों के वाकये के बाद हवेली में खौफ का राज हो गया। अब ये रोज का मामूल बन गया था। हाजी साहब ने अपने लाकर में 25,000 रुपए रखे थे, जो ताला टूटे बगैर गायब हो गए। सोने के जेवरात जिनकी मालियत लाखों में थी, अलमारी के खुफिया खाने से निकालकर फर्श पर बिखरे हुए मिले, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। एक रात जब सोबिया वाशरूम गई तो इसने दीवार पर खून जैसे सुर्ख रंग से लिखा हुआ देखा, तलाक हो जाए। वो बदहवास होकर बाहर भागी। इसने अहमद को बताया, मगर जब अहमद अंदर गया तो वहां कुछ भी नहीं था। दीवार बिल्कुल साफ थी। घर वालों ने सोचा कि शायद सोबिया पर नफसियाती दबाव है, मगर जल्द ही अहमद को भी एहसास हो गया कि कुछ गलत है। एक शाम जब अहमद सहन में टहल रहा था, इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है। इसने मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था, मगर गीली मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशानात बनते जा रहे थे, जो सीधे इस नए कमरे की तरफ जा रहे थे। अहमद के पसीने छूट गए। इसे अब रहमत चाचा की बातें याद आ रही थी। एक रात सोबिया की आंख अचानक खिली। कमरे में शदीद सर्दी थी, हालांकि बाहर लो चल रही थी। इसने देखा कि अहमद गहरी नींद में है। अचानक इसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक तवील कामत साया खड़ा था। वो साया इतना ऊंचा था कि इसका सर छत से टकरा रहा था। इसकी जिल्द कोयले की तरह सियाह और चमकदार थी। बाल घुंघरियाले और बिखरे हुए थे और उसकी उंगलियां गैर इंसानी तौर पर लंबी थीं। सबसे ज्यादा खौफनाक इसकी आंखें थीं, जो अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख चमक रही थीं। वो मखलूक सोबिया की तरफ बढ़ी। सोबिया की आवाज हल्क में फंस गई। इस मखलूक ने अपना हाथ सोबिया के चेहरे के करीब लाया। सोबिया को ऐसा लगा जैसे तपता हुआ लोहा इसके करीब आ गया हो। इसने हिम्मत जमा की और आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी जुबान साकित हो गई। इस मखलूक ने एक गूंजदार और खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरा घर छीना, मैं तुम्हारा सुकून छीन लूंगा। और फिर वो धुएं की तरह गायब हो गई। सोबिया जोर से चीखी और बेहोश हो गई। अगले दिन जब इसे होश आया तो उसके पूरे जिस्म पर जलने के निशानात थे, जैसे किसी ने इसे गर्म सलाखों से दागा हो। हाजी साहब अब डर गए थे। उन्होंने शहर के बड़े बड़े आलमों और आमलों को बुलाया। एक पहुंचे हुए बुजुर्ग जब हवेली में दाखिल हुए तो उन्होंने दहलीज पर ही कदम रोक दिए। हाजी साहब, आपने ये क्या किया? अपने फितरत के रखवालों के सर से छत छीन ली। ये काला जिन इन दरख्तों का मुहाफिज था। वो सदियों से यहां अमन से रह रहा था, मगर अपने इसका मस्कन उजाड़ दिया। आमिल साहिब ने बताया कि जब दरख्त काटे गए तो इनमें रहने वाले जिन्नात बेघर हो गए। वो अब गुस्से में हैं और वो इस खानदान को यहां से निकाल कर दम लेंगे। ये फितरत का इंतकाम है, उन्होंने कहा। दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वो जानदारों की पनाहगाह होते हैं। आमिल साहिब ने हिसार बांधा और कुछ पढ़ाई शुरू की, मगर इस रात हवेली में वो तूफान आया कि सबकी जान पर बन आई। छत पर ऐसे धमाके हुए जैसे कोई भारी पत्थर फेंक रहा हो। बावर्ची खाने के तमाम बर्तन खुद ब खुद टूटने लगे। पालतू बकरियां और गायें रस्सियों से बंधी होने के बावजूद ऐसे तड़पने लगे जैसे कोई उन्हें ज़बह कर रहा हो। रात भर हवेली में चीखों की आवाजें आती रही, मगर बाहर बस्ती वालों को कुछ सुनाई नहीं देता था। सोबिया, जो अब हर वक्त खौफ के साए में रहती थी, एक दिन फैसला किया कि वो इन जिन्नात से मुआफी मांगेगी। इसने एक थाल में तरह तरह की मिठाइयां सजाईं और इसे सहन के इसी हिस्से में रख दिया जहां पहले कुनवा था। इसने रोते हुए कहा, ए इस जगह के मकीनों, हमसे गलती हो गई, हम नादान थे। अगर तुम यहां मेहमान हो तो ये नजराना कबूल करो और हमें मुआफ कर दो। रात को जब सब कमरों में बंद थे, अहमद ने खिड़की से देखा। एक सफेद धुंध सी सहन में उतरी। मिठाई का थाल हवा में बुलंद हुआ और देखते ही देखते खाली हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। छत पर किसी के भारी कदमों की आवाजें आने लगे, जैसे कोई बोझल कदमों वाला जानवर वहां टहल रहा हो। अचानक छत जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई इसे नीचे गिराना चाहता हो। अहमद और सोबिया जान बचाकर सहन में भागे, जहां हाजी साहब पहले से ही लरस रहे थे।
आखिरकार हाजी साहब ने हार मान ली। उन्हें समझ आ गई कि ये ताकत उनके बस से बाहर है। उन्होंने रातों रात हवेली छोड़ने का फैसला किया। वो सब सामान वहीं छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए। हवेली अब एक भूत बंगला बन चुकी थी। शहर मुंतकिल होने के बाद भी कई महीनों तक अहमद और सोबिया को डरावने ख्वाब आते रहे। उन्हें ऐसा लगता कि वो काला जिन अब भी उनके पीछे है। आखिरकार वो एक जय्यद आलम दीन के पास गए, जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया, जिस फितरत को तुमने नुकसान पहुंचाया है, इसका अजाला करो। हाजी साहब ने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए हवेली की जमीन पर दोबारा दरख्त लगाने का हुक्म दिया। उन्होंने वहां एक नया कुनवा खुदवाया और इसे आम लोगों और परिंदों के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने अहद किया कि वो अब कभी किसी हरे दरख्त को नहीं काटेंगे। जैसे जैसे नए पौधे परवान चढ़े, हवेली की वो वहशत कम होने लगी। लेकिन वो खानदान दोबारा कभी इस हवेली में रहने की हिम्मत ना कर सका। आज भी कोरंगी के इस इलाके में वो हवेली मौजूद है, मगर वहां कोई इंसान नहीं रहता। वहां सिर्फ दरख्त हैं और परिंदों का शोर। लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में आज भी इस पुराने कुनवे के पास एक तवील कामत साया बैठा हुआ नजर आता है, जो अब उन नए दरख्तों की हिफाजत करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान इस कायनात का अकेला मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने जमीन पर तवाजुन बरकरार रखने के लिए दरख्तों, पहाड़ों और पानी के ज़खायर को एक मकसद के तहत पैदा किया है। जब हम अपनी लालच के लिए फितरत को तबाह करते हैं, तो हम दरअसल इस निजाम को चैलेंज करते हैं जो सदियों से कायम है। दरख्तों को काटना और पानी के ज़राए को बंद करना सिर्फ माहौलियाती गुनाह नहीं, बल्कि ये इन मखलूक़ात की हक तलफी भी है जो हमसे अलग एक दुनिया में बसती है। फितरत का एहतराम करें, वरना फितरत जब बदला लेती है तो इंसान के पास भागने की जगह भी नहीं रहती।